A month-long Rashtriya Prime Minister's overreaching scheme for holistic nutrition, Poshan Ma, was inaugurated today at Social Justice and Welfare Department. The theme of the Poshan Ma 2020 is Together Towards Kuposhan Mukta Bharat. ICDS Common Application Software was also launched on the inaugural session, which will track all the nourishment activities from prenatal, postnatal to the childhood levels. The chief guest of the program was Secretary of Information and Public Relations Department Namrata Thapa, where she assured the department to ensure all kind of support by the Information and Public Relations Department. Ms. Thapa said that maintaining a good health has been one of the most important lessons during this pandemic, which starts from childhood nourishment we all have to follow. She expresses her happiness to see many male officers indulged in this abhiyan. After the inaugural session, a press conference was held where Principal Director of Social Justice and Welfare Department Phuchung Bhutia, State Nodal Officer for State Poshan Abhiyan and Deputy Director of Social Justice and Welfare Department GM Gurung, Joint Director of State Health Department Dr. Anita Bhutia and Secretary of Information and Public Relations Department Namrata Thapa were present. Good afternoon to all of you. First of all, I am Secretary IPR Department, and then I would like to invite all our press friends, media friends, to this program, press conference, which is happening after this inaugural function. And I'll just give a short introduction. Because Poshan Ma, this has been initiated by the Government of India since 2018. And this is the mandate of the Government of India, that every year it should be observed. And it used to be carried out in a very grand manner throughout the country. But since this time we are having this COVID-19 pandemic situation, so we are having in a very low scale. And then everything department is trying to do on digital mode. So we have with us Mr. Phuchung Bhutia, Principal Director, Women and Child Development Division, yes, Garjaman Subba, Deputy Director, cum State Nodal Officer for this program, and we have Dr. Anita Bhutia. So I will request Mr. Phuchung Bhutia to give details about this program. And once more I welcome you to this Poshan Ma, third Rashtriya Poshan Ma celebration. As Madam Secretary said that this year, due to pandemic situation, will not be able to hold the convention, this Rashtriya Poshan Ma in a very grand manner, more conventional method. This year, as I said earlier, it has been repositioned to digital mode of celebration with various types of webinars, online essay competitions, then home visits by Anganwadi workers, etc., as spelled out by the Government of India, Ministry of Women and Child Development. This third Rashtriya Poshan Ma, apart from this third Rashtriya Poshan Ma, from March 1st week of Poshan Pakhwara is also celebrated. Now, why this Poshan Pakhwara, Rashtriya Poshan Ma is celebrated? It's just to intensify or to keep the momentum of Jan Andolan momentum of reaching the message to each and every doorstep of the beneficiaries and stakeholders with respect to nutrition, with respect to good nutrition practices, sanitation, and most importantly that the services available with the different departments. Services in the sense like Ministry of Women and Child under umbrella ICTS scheme. There are different services available. That is maternity benefit scheme. Under maternity benefit scheme, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana scheme, wherein, as I said earlier, 5,000 rupees is provided to the pregnant or the mothers of the first living child. That is as a partial wage compensation plus the adequate rest received each during post-delivery or pre-pregnancy period. Now other things are like the health department, ICDS section with convergence with the health department,
This through the home visits ensures that the pregnant women receive the antenatal required number of antenatal checkup, prenatal checkup, plus the immunization and the required vaccination that is required by the child after the birth. So this year's activities as directed as sent by the Ministry of Women and Child includes र मैले अघि नै भनिहालेँ है राष्ट्रिय पोषण माहको इम्पोर्टेन्स पोषण पखवाडाको इम्पोर्टेन्स किन भनेर मैले तपाईँलाई बताइदिइहालेँ र यो पालिको जुन चाहिँ मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया उहाँले हामीले सिरिज अफ एक्टिभिटिजहरू उहाँ डिरेक्टिभ दिनुभएको छ यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ के गर्नुपर्ने र यो हुनु त यो प्रोग्राम एभ्री इयर सेप्टेम्बर 1 तारिकमा चाहिँ इनोभल प्रोग्राम गरेर चाहिँ सेप्टेम्बर 30 तारिक एक्ज्याक्टली 30th नट अन 29 और नट अन 1st of October 30th मा चाहिँ क्लोजिङ सेरेमनी हामीले गर्नै पर्छ र अस्ति बिकज अफ दि स्याड हाम्रो फर्मर प्रेसिडेन्टको डिमाइजले गर्दाखेरि दिस ह्याड टु बी सस्पेन्डेड फर 1 हप्ताको लागि हामीले सस्पेन्ड गऱ्यौँ र आज साथ इमिडिएटली हिजो 6 तारिकसम्म नेसनल मौन भएको गर्दै आज हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ अब एक्टिभिटिज के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट दुईटा इम्पोर्टेन्ट योपालिको थिम छ फोकस छ सेप्टेम्बर महिनाभरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड ट्र्याकिङ अफ चिल्ड्रेन विथ सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन है कुनै डिस्ट्रिक्टमा कुनै भिलेजमा चाहिँ यो मकसद छ कि सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन नानीहरू चाहिँ सबै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने आइडेन्टिफाई गरेर उहाँ त्यो नानीलाई चाहिँ के को जरुरत छ कहाँ हस्पिटलमा लानुपर्ने कि अथवा नेसनल रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा लानुपर्ने कि र उहाँलाई के को जरुरत छ त्यो चाहिँ हाम्रो यस पोषण राष्ट्रिय पोषण माहभित्रमा जन आन्दोलनको थ्रुमा होम भिजिट्सको लिएर चाहिँ उहाँलाई आइडेन्टिफाई गरेर ठिक सर्भिस दिनुपर्ने इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है र यसको लागि जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टले एकदम आफ्नो डिस्ट्रिक्ट मालन्युट्रिसन मुक्त बनाउँछ है त्यो रेड जोन सपोज रेड जोन छ त्यतिकै लिएर त ग्रिन जोन मालन्युट्रिसन भन्छ त्यसमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मिनिस्ट्रीले प्रोभिजन पनि राखेको छ अवार्ड दिने र यसको गाइडलाइनहरू उहाँहरूले हामीलाई बादमा पठाउँछु भनेर त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ अर्ग्यानिक फार्मिङ अब सिक्किममा त अर्ग्यानिक फार्मिङ छ सो आई टक ओन्ली यसमा अर्ग्यानिक रिलेटेड भन्छ उहाँहरूले चाहिँ मिनिस्ट्रीले चाहिँ न्युट्री गार्डन भन्दैछ जति आँगनवाडी सेन्टर्सहरू छ जहाँ चाहिँ स्पेस अभाइलेबल छ त्यहाँनिर पटमा हुन्छ कि है गमलामा हुन्छ कि या त ओपन टेरेसमा हुन्छ कि या त ब्याकयार्डमा हुन्छ अलिकति जग्गामा हुन्छ यो सेप्टेम्बरदेखि उता चाहिँ सिजनल एकदमै भेजिटेबल सिजनको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबै यो सिजनको भेजिटेबल्सहरू ग्रो गर्नु न्युट्रिसन गर्नु इन कन्सल्टेसन विथ द एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ उहाँहरूसँग पनि केही हामीले हेल्प लिएर चाहिँ हुन्छ कि अथवा भिलेज कम्युनिटिज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उहाँहरूको सहायता लिएर चाहिँ हामीले यो न्युट्री गार्डन डेभलप गर्नु भन्ने उहाँहरूलाई एउटा आदेश छ दिस इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ नट ओन्ली न्युट्री गार्डन र सिजनल फ्रुट ट्रिज यति बेला कुन चाहिँ फ्रुट ट्रिजहरू हामीले उब्जाउन सक्छ त्यो पनि गर्नु भने हामीलाई मिनिस्ट्रीको आदेश छ विदिन दिस 1 मन्थमा र अरू मैले भनिहालेँ यसमा अनलाइन एसे कम्पिटिसन अन न्युट्रिसन फुड एन्ड न्युट्रिसन र यसमा मिनिस्ट्रीबाट एजुकेसन डिपार्टलाई पनि थ्रु डिटेल गाइडलाइन जस्तै पठाइसक्नु भएको छ कसरी कन्डक्ट गर्नुपर्ने माई गभ भन्ने एउटा उहाँले त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर टपिक गरेर कुछ कम्पिटिसन अन न्युट्रिसन एसे कम्पिटिसन अन न्युट्रिसन गरेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्नु इन कन्सल्टेसन विथ दि मिनिस्ट्री हाम्रो वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट र यसमा पनि हामीले अब भोलि हुन्छ या पर्सि हुन्छ एजुकेसन डिपार्टमेन्टसँग सल्लाह गरेर कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने प्राइस कस्तो राख्नुपर्ने के लेभल राख्नुपर्ने द्याट विल डिसाइड र अर्को छ डिजिटल पोषण पञ्चायत भन्ने छ है डिजिटल पोषण पञ्चायतमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ 4टा पञ्चायत चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ
4टा पञ्चायतमा आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो पञ्चायतहरूसँग यो भेरियस प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ चर्चा गरेर न्युट्रिसनको विषयमा चर्चा गरेर हुन्छ कि सबै यो गरेर हुन्छ उहाँहरूको सहायता लिएर चाहिँ त्यो पञ्चायत एरियामा चाहिँ मालन्युट्रिसन फ्री बनाउनु भन्ने हामीलाई एउटा त्यो टार्गेट दिएको छ। यसलाई भन्छ डिजिटल पोषण पञ्चायत। र अर्को चाहिँ हामीले अहिलेको त्यो सायद कति प्रोजेक्टहरूले हामीले गरि पनि रहेको छ यो डिजिटल रेसिपी कम्पिटिसन्स। डिफ्रेन्ट अङ्गनवाडी वर्कर्सहरूले कम्पिटिसन आमाहरूले जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट बेनिफिसियरी है टार्गेट बेनिफिसियरी भन्नुमा मैले अघि तपाईँलाई फर्स्टमै मेरो उसमा भनिहालेँ टार्गेट बेनिफिसियरी चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदर्स प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड ल्याक्टेटिङ मदर्स र चाहिँ नानी 0 to 6 years नानीहरू उहाँहरूको विषयमा उयो गर्नुपर्ने भने डिजिटल रेसिपी कम्पिटिसन गर्नुपर्ने यसको पनि फर्दर हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ र सबै हाम्रो 13वटा आइसिडिएस प्रोजेक्ट छ। 13वटा आइसिडिएस प्रोजेक्टलाई हामीले अलमोस्ट आदेश दिइसकेको छ तपाईँहरूले यसको लागि इनिसिएट गरिहाल्नु भनेर। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो मिनिस्ट्री अब यसमा सायद हाम्रो प्राइम मिनिस्टर अनरेबल प्राइम मिनिस्टरले पनि अस्ति मन की बातमा यो मालन्युट्रिसन फ्री इन्डिया र राष्ट्रिय पोषण माहको विषयमा कुरा राख्नुभयो र साथसाथै मिनिस्ट्री अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड हाम्रो वुमेन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति इरानी म्याडमले सबै विधायकलाई गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। सबै विधायकलाई पनि उहाँले हिजो अस्ति छुट्टीको टाइममा चाहिँ हामीले चिठी एउटा पायौँ, इमेल गरेर पायौँ। त्यो चिठी हामीले सब कपी हार्ड कपी बनाउँदैछौँ र त्यसमा हामीलाई के आदेश दिएको छ भने चाहिँ हरेक विधायककोमा चाहिँ त्यो चिठी पुग्नु पर्यो र सायद यो आज बेलुकासम्म हुन्छ कि भोलिसम्म हुन्छ। हामी सबै विधायक एमएलए मिनिस्टर्सहरूकोमा चाहिँ गरेर त्यो चिठी हामी उहाँलाई पछाडि पुर्याउनु र अर्को आदेश चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो चिठी हार्ड कपी एज वेल एज सफ्ट कपी पुगेको चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो त्यो जुन चाहिँ रिपोर्टिङ ड्यासबोर्ड छ जनआन्दोलन ड्यासबोर्ड छ जनआन्दोलन ड्यासबोर्डमा चाहिँ हामीले अपलोड गरिहाल्नु पर्ने पनि त्यो आदेश छ। र यो चिठी हामीले अलिकति छुट्टीको टाइममा पापल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनसकेको छैनौँ र आज या भोलिको टाइममा हामी सबै अनरेबल एमएलए अनरेबल मिनिस्टर्सहरूलाई हामी चिठी पढ्छौँ। साथसाथै हामी अहिले हाम्रो सेक्रेटरी साहब अनअभर्ड सर्कमस्टान्सले गर्दा बाहिर जानुभएको छ, सायद भोलि पछि जोइन गर्नुभयो। हामी हाम्रो अनरेबल एससिएम सरलाई पनि रिक्वेस्ट पोषण माहको विषयमा मेसेज सन्देश माग्ने हामी यो प्रपोजल चलाइरहेको छौँ। र दिस इज आई थिङ्क इट्स नटसलमा छ र मेरो स्टेट नोडल अफिसर पोषण माहको मिस्टर जेएमसी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 1-2 सप्ताह तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। स्टेट लेभलमा कम्पिटिसनहरू हामीले तयार गरेको छौँ अनि आज हामी यसलाई अपलोड गर्दैछौँ पेजमा। र यो जति पनि कम्पिटिसन हुँदैछ त्यो इट्स ओपन फर अल अनि सबै अनलाइनमा हुनेछ। र एउटा छ हाम्रो एसे कम्पिटिसन अन स्यान सिभियरली एक्युट मालन्युट्रिसनमा अनि 2 क्याटेगोरिजमा हुन्छ। एउटा 10 and 12 फर स्टुडेन्ट अनि अर्को क्याटेगोरीमा कलेज। अनि यसमा क्यास प्राइज छ इट्स 5,000 फर फर्स्ट, 3,000 फर सेकेन्ड एन्ड 2,000 फर थर्ड बेस्ट इन्ट्रीलाई। अनि त्यस्तै प्रकारले पेन्टिङ कम्पिटिसन छ। अगेन इट्स क्यास प्राइज 5,000, 3,000, 2,000 अनि एउटा क्याटेगोरीमा हुनेछ इट्स ओपन फर अल। अनि अर्को एउटा एलोकेसन कम्पिटिसन छ इट्स फर क्लास 8 to 10 स्टुडेन्ट क्लास 8 को स्टुडेन्टलाई लिनेछ। अनि यसमा पनि क्यास प्राइज छ 5,000, 3,000, 2,000। अनि अर्को रेसिपी कम्पिटिसन गराउँदैछौँ। अनि त्यो रेसिपी कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो 3 to 6 इयर्सको लागि फुडमा हुनेछ। अनि त्यसको लागि पनि हामीले क्यास प्राइज दिनेछौँ
र त्यसमा 8000, 7000 अनि 5000 गरेको छौँ। अनि क्यान्टिन चाहिँ जुनियर नानीहरूको लागि हुनेछ अनि त्यसको क्यान्टिनको थिम चाहिँ रहनेछ माई न्युट्री गार्डन। अनि यो हामी आज पेजमा अपलोड डिपार्टमेन्टको पेजमा अपलोड गर्दैछौँ अनि इट्स ओपन टु अल। अनि यो स्टेट लेभलमा हामीले यो 5वटा एक्टिभिटिज गर्दैछौँ भने सबै डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, सबै डिस्ट्रिक्ट अनि ब्लक लेभलमा आफ्नो आफ्नो एक्टिभिटिज हुँदैछ। अनि उहाँहरूको पनि अनलाइन मोडमा सबै एभ्री कम्पिटिसन इज अन्ली थ्रु अनलाइन मोड। र नर्थको त कतिवटा पनि रेसिपीको लागि इन्ट्रीहरू पनि आइसकेको छ। इभन अरू स्टेटबाट पनि आएछ, इभन बाहिर एब्रोडबाट पनि कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्दैछ। अनि हामीले स्टिक चाहिँ हाम्रो लोकल फुडमा स्टिक हुनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायदै हाम्रो बाहिरबाट आएको रेसिपी त वी कान्ट से नो, तर हाम्रो जब सेलेक्सन कमिटीले त्यसलाई हेर्नेछ त्यति बेला चाहिँ बाहिरबाट आएकोमा लोकल फुड त उहाँहरूले सिक्किमको कन्ट्याक्समा लोकल फुड चाहिँ उहाँहरूले सायदै प्रिपेयर गर्नु सक्दैन होला। र त्यो चाहिँ इट्स अप टु द कमिटी आउट हियर। र हामी पनि कमिटी यहाँ तयार गरेको छौँ अनि कमिटीले चाहिँ यसलाई यो फाइनल गर्नेछ। अनि बेस्ट अवार्ड विनरलाई चाहिँ वी विल इन्भाइट देम अन 30 तारिकको दिन चाहिँ वी विल ह्याभ वान क्लोजिङ सेरेमनी। अनि त्यो सेरेमनीमा चाहिँ हामीले यो अवार्ड दिने हामीले यो कोसिस हामीले जमर्को गर्छौँ। थ्याङ्क यू। चाहिँ जहिले पनि ट्यान्डममै काम गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बेनिफिसिरिजहरू छ सोशल वेलफेयरको बेनिफिसिरिज लाइक प्रेग्नेन्ट मदर, ल्याक्टेटिङ मदर, 0 to 6 इयर्सको नानीहरू र हाम्रो जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टमा जुन चाहिँ मदर एन्ड चाइल्ड डिभिजनले जुन चाहिँ हेर्छ त्यसमा त्यो बेनिफिसिरिजहरू चाहिँ सेम नै हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ के अहिले तपाईँहरूले सरको प्रेजेन्टेसनमा हेर्नुभयो कि त्यो 5वटा सूत्रहरू भन्नुभयो जो सरले 5वटा सूत्रमा तपाईँले 1 2 3 4 5 हेर्नुभएछ भने एउटा त फर्स्ट सूत्रमा चाहिँ छ प्रेग्नेन्ट मदरहरूलाई कभरेज गरेको छ। एन्टिनेटल चेकअप गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई आइरन एन्ड फलिक एसिड सप्लिमेन्टेसन भयो, क्याल्सियम भयो, नानीहरूको इम्युनाइजेसन भयो, भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसन भयो, त्यो पनि हेल्थ डिपार्टमेन्टकै अन्डरमा आउँछ है। अर्को चाहिँ भयो एनिमिया कन्ट्रोलको लागि भन्नुभयो। त्यसमा पनि एनिमिया मैले अघि नै भनिहालेँ कि हाम्रो जुन चाहिँ 6 to 59 मन्थ्सको नानीहरूमा चाहिँ छ एनिमियाको प्रेभलेन्सेस अलिकति ज्यादा छ। 55% अफ हाम्रो 0 to 59 इयर्सको मन्थ्सको नानीहरू चाहिँ एनिमिक छ। वेयरएज तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेग्नेन्ट मदरमा चाहिँ एनिमिया हेर्नुभएछ भने चाहिँ 23.6% मात्रै छ। यो चाहिँ हो NFHS नेसनल फ्यामिली हेल्थ सर्वेको डेटा विच वाज पब्लिस्ड इन 2015-16 है। अन्त 15 to 49 इयर्सको फिमेलको तपाईँले एनिमियाको रेट हेर्नुभएछ भने इट्स 35% है। त्यो छ। तर नानीहरूलाई चाहिँ हामीले ज्यादा फोकस नगरेको होला त्यो जुन चाहिँ बिलो 5 इयर्सको नानीहरूलाई। द्याट्स वाइ त्यो नानीहरूको चाहिँ एनिमियाको रेट इज 55% छ अहिलेसम्म पनि। सो वी निड टु फोकस यो स्पेसली यो पोषण मामा चाहिँ अब जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली यो नानीहरू जुन चाहिँ छ 6 to 59 मन्थ्सको नानीहरूलाई चाहिँ यो आइरन एन्ड फलिक एसिड सप्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले वी निड टु फोकस है त्यसमा दिनुपर्ने छ। देन अर्को कुरा चाहिँ एनिमिया भयो, अर्को डाइरिया भयो है। डाइरिया अल्सो ट्रिटमेन्ट पार्ट चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टले गर्छ। वेयरएस जुन चाहिँ आइसिहरू दिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले दिनुहुन्छ थ्रु आँगनबाडी सेन्टर्स, थ्रु आँगनबाडी वर्कर्स है। जुन चाहिँ जसमा चाहिँ डाइरियल कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले हेल्थ डिपार्टमेन्टले इन्टेन्सिफाइड डाइरियल कन्ट्रोल फोर्टनाइट भनेर एभ्री इयर मनाउँदै आएको छौँ। तर योपालि चाहिँ बिकज अफ यो कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि त्यो अलिकति डिलेड भएर गएको छ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने यो फोर्टनाइटमा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ 0 to 5 इयर्सको जति पनि नानीहरू छ हाम्रो स्टेटमा उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रु आशा, थ्रु आँगनबाडी वर्करको थ्रु चाहिँ हामीले ORS भनेर भन्छ, ओरल रिहाइड्रेसन सल्ट भनेर जुन चाहिँ प्याकेट हुन्छ त्यो चाहिँ इच एन्ड एभ्री घरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ बिलो 5 इयर्सको नानी छ उहाँहरूलाई हामीले दिन्छौँ।
र जहाँ चाहिँ जसको नानीहरूलाई चाहिँ डाइरियाको सिम्टम्सहरू छ भने उनीहरूलाई एक्स्ट्रा प्याकेट अफ ओआरएस प्लस ट्याब्लेट जिङ्क ट्याब्लेट भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ डिस्पर्सेबल ट्याब्लेट हुन्छ, त्यो चाहिँ 14 डेजको लागि हामीले त्यो नानीहरूलाई दिन्छौँ। त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ विथ द हेल्प अफ सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट। अर्को छ ह्यान्ड वास एन्ड सेनिटेसन भनेर भन्छौँ, त्यो पनि हामीले सधैँ थ्रु आशा आँगनबाडी वर्कर्सहरूको थ्रु हामीले अवेरनेस स्कुलमा हुन्छ या त आँगनबाडी सेन्टर्समा यो ह्यान्ड वासिङ चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। तर लास्टको जुन चाहिँ छ पौष्टिक आहार भन्ने छ, त्यो चाहिँ टोटली सोसियल वेलफेयरले गर्नुहुन्छ, चाहिँ रेडी टेक होम रासन भनेर भन्नुहुन्छ, जो चाहिँ अब सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले नै गर्नुहुँदैछ है। यो पालिको अब पोषण माहमा सरले भन्नुभयो कि एउटा इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ छ भन्ने आइडेन्टिफिकेसन एन्ड ट्र्याकिङ अफ चिल्ड्रेन विथ सिभियर एक्युट माल न्युट्रिसन भनेर भन्नुहुँदैछ, उसलाई ट्र्याक गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। रिपोर्टमा एनएफएचएसको डेटामा चाहिँ हाम्रो स्टेटमा 5.6% अफ नानी चाहिँ यो स्यामको नानीहरू छ भनेर भनेको छ, विच वाज वे ब्याक इन 2015-16 को रिपोर्ट। आई होप अब ड्युरिङ दिस पोर्सनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो नानीहरूलाई चाहिँ राम्रोसितले ट्र्याक गरेर मेबी द प्रिभलेन्स अब अलिकति घट्नु पनि सक्छ होला सायद, किनभने त्यो चाहिँ 15-16 को डेटा अलमोस्ट 4 इयर्स भइसक्यो है 2020मा। आई होप कि यो ट्र्याकिङ चाहिँ सर राम्रोसितले हुन्छ भनेर वी क्यान अलवेज रेडी टु हेल्प है, हेल्थ डिपार्टमेन्ट अलवेज रेडी टु हेल्प, हाम्रो आशाहरूको हेल्प लिनु सक्नुहुन्छ त्यो यो ट्र्याकिङ अफ स्याम चिल्ड्रेनमा। एन्ड आई होप द प्रेभलेन्स हेज रिड्युस फ्रम 5.6%देखि चाहिँ अहिले चाहिँ घटेको होस् भनेर आई थिङ्क म आशा गर्दछु। अब यसबाट हामीले लास्ट इयरको रिपोर्ट जुन चाहिँ मैले अगाडि नै भनिहालेँ, जति अराउन्ड 51% अफ द टोटल पपुलेसनले चाहिँ पार्टिसिपेट गरी धेरै जनआन्दोलन कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्यो र यसमा म्याक्सिमम् जति नै मेल मेम्बरहरू र यो अभियानको प्रोग्रामले भन्छ कि मेल मेम्बरलाई चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्स मेल मेम्बरलाई चाहिँ दे सुड बी एजुकेटेड। उहाँलाई चाहिँ न्युट्रिसनको विषयमा र घरको ताकि नानीहरूको विषयमा चाहिँ उहाँलाई सायद कति ज्ञान हुँदैन होइन, मेबी अब एनिमियाको विषयमा हुन्छ कि र आमालाई कस्तो के को इस्यु परिरहेको हुन्छ। अघि नै म्याडमले भन्नुभएको थिएछ कि अब उनीहरूलाई बहुत लोड परिरहेको हुन्छ एज ए मदर, एज ए डटर, एज ए वाइफ सबै गर्नु। र यस प्रोग्रामको उसले चाहिँ भन्छ मेल मेम्बरलाई पनि एक्टिभली इन्भल्भ गरेर चाहिँ दे सुड बी एजुकेटेड एन्ड दे सुड बी गिभन एडुकेट नलेज सो द्याट दे डु अन्डरस्ट्यान्ड दि डिफिकल्टिज अफ द वुमेन एन्ड द्याट वे यसलाई पनि एउटा एड्रेस माल न्युट्रिसन एड्रेस गर्नु सक्छ भन्ने एउटा उयसमा छ प्रोग्राममा। लास्ट इयर प्लस 3 lakhs पार्टिसिपेटले यो हाम्रो मन्थ लङ प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेको थियो र नम्बर चाहिँ इफ यु हेड काउन्ट इट्स 3 lakh प्लस, बट त्यही सेम मान्छेले 2-3टा एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्यो। अनि जब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यो नम्बर क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेम नम्बर चाहिँ रिड्युस गर्यो अनि हाम्रो स्टेटले लास्ट इयर चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ 3 lakhs प्लस मात्रै आएको थियो र त्यति बेला त कन्भेन्सनल वेमा भएको थियो र वी आर एक्सपेक्टिङ मोर मेल पार्टिसिपेन्ट्स this time because it's on online mode. We know in fact we all know जब नानी को एग्जाम हुन्छ it's the parents who have to study, right? अन्त गर्दाखेरि चाहिँ when online competition मा नानीले पार्टिसिपेट गर्छ obviously it's father and mother, आमाले कुक गर्छ बाउले can control. That way we can ensure participation, family participation and ultimately it's जनआन्दोलन भएर पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हो त्यो सही न्युट्रिसन हामीले आमाले दिन्छ खानाहरू त, तर त्यसको नलेज अब त्यो सो मेनी रिजन्स छ नि, धोएर काट्दाखेरि काट्नुभन्दा अगाडि धुनु पर्यो, तर के गर्छ आमाले काट्छ त्यहाँदेखि धुन्छ, त्यसमा पनि न्युट्रिसन त्यो वेस्ट भएर जान्छ। पकाउँदाखेरि हामीले एकदम छोपेर पकाउँदैन, कोही बेला खुल्लै पकाउँछ, त्यसमा पनि कतिवटा वाटर सल्युबल भिटामिन्सहरू त्यतिकै उडेर गइहाल्छ होइन। त्यो सही नलेज आमाहरूलाई अवेरनेस नभएर पनि एउटा वान अफ द रिजन चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ इन्फेक्सनहरू भयो नानीहरूलाई भइहाल्छ, त्यो भयो भने पनि जस्तै निमोनिया भयो, जस्तै डाइरिया भयो, त्यसमा पनि
त्यो भयो भने पनि यो हाम्रो त्यसले द्याट विल लिड टु कुपोषण हुन्छ, वेस्टिङ भनेर भन्छ, जो चाहिँ स्याम भनेर भन्छ त्यसमा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा अलिकति ज्यादा देखिन्छ त्यो एज पर द एनएफएचएस रिपोर्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट भनेर, हजुर एस्पिरेसनल भनेर भन्छ। त्यसलाई चाहिँ सिधै नीति आयोगले मोनिटर गर्छ, पिएमओले मोनिटर गर्छ। जति अहिले हामीले क्यास भन्ने कुरा सुन्नुभयो तपाईँले, जो म्याडमले आज रिलिज गराउनु भयो, क्यास रोल आउट गराउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ वान्स पन्च गऱ्यो भने त्यो अल इन्फर्मेसन इज डाइरेक्टली गो टु पिएमओ नीति आयोग, जसले चाहिँ त्यहाँबाट रियल टाइम मोनिटरिङ त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ ग्रास रुट लेभलमा हाम्रो आँगनवाडी वर्करले यति सबै हाउस होल्ड डिटेल्स लगाएको हुन्छ। अनि यो एप चाहिँ यस्तो प्रकारले सिस्टमाइज भएको छ, वान्स प्रेग्नेन्ट कहिले चाहिँ कन्सिभ भयो भनेर चाहिँ त्यो डेट चाहिँ लगाएको छ भने यो तारिक यहाँ भिजिट जाउँ भनेर एपले भनिहाल्छ, एलर्ट दिइहाल्छ। अनि आज ढिलो भयो भनेर एलर्ट दिइहाल्छ, आज लास्ट डेट हो भनेर एलर्ट दिइहाल्छ। यो आमाले टिटी फर्स्ट लगाउनुपर्छ आज, आइरन ट्याब्लेट खानुपर्छ आज भनेर त्यो एलर्ट सबै आएको हुन्छ। र गर्दाखेरि आइसिडिएस सेन्टर खोलेको टाइमिङ अनि कति प्रेजेन्ट थियो त्यो सबै एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ यो रियल टाइममा हुन्छ अनि मिनिस्ट्रीमा अनि नीति आयोगमा गइहाल्छ। यसमा मोस्टली यसमा भन्नुपर्दा हुनु त अब पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि जुन स्पेसली कन्टेनमेन्ट एरियाजमा त गर्नु सकेन भने तर प्राय हाम्रो आँगनवाडी वर्करहरूलाई आफ्नो आफ्नो त्यो जुन चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया छ है उहाँले प्रायः जस्तो क्याप्चर गरि नै सकिसकेको छ। र यसमा थ्रु होम भिजिट्स भन्छ, होम भिजिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। उहाँले किन एकजना आँगनवाडी वर्कर हुन्छ, उहाँको जुरिडिक्सनमा कति घरहरू हुन्छ, उहाँ सबै डिटेल उहाँहरूकोमा छ है। यो आइसिडिएस कास्टमा पनि हामीले हाल्नैपर्छ र उहाँलाई थाहा हुन्छ त्यो परिवारमा कस्तो छ, फ्यामिली के छ त्यो प्रकारले चाहिँ यो पोषण माहको टाइममा चाहिँ इन्टेन्सिभ ड्राइभ होम भिजिटमा कति छुटेको हुन्छ कभर गर्नु नसकेको पनि होला है, त्यसमा पनि सबै कभर गरेर सायद एन्टायर ट्र्याकिङ हामी यसमा प्रयास गर्नेछौँ यसमा यो गर्नुमा। र यसमा भन्नुपर्दा अघि म्याडमले जुन चाहिँ भन्नुभयो 2015-16 5.6 एसएम सायद त्यो बढेको पनि हुनसक्छ घटेको पनि हुनसक्छ। र सायद हाम्रो अफिसियल डेटा अहिलेसम्म अफिसियल ड्यु टु हङ्गर डेथ चाहिँ हामीले सायद आएको छ जस्तो लागेन हाम्रो सिक्किममा चाहिँ, स्पेसली कम्पेयर टु अदर स्टेट्स है। हङ्गर डेथ भएर रिपोर्ट चाहिँ हाम्रोमा आएको छैन। र सिभियरली मालन्युट्रिसन हाम्रो जुन चाहिँ आइसिडिएस कास्ट अथवा हाम्रो अर्को पनि छ ऱ्यापिड रिपोर्टिङ सिस्टम, जुन चाहिँ आँगनवाडी वर्करहरूले आफ्नो आफ्नो त्यो जति नै सर्वे गरेर उहाँले म्याक्सिमम् क्याप्चर गर्नु सकेको आधारमा चाहिँ अहिले फिलहाल जुलाईको डाटा तपाईँले हेर्नु भने 38 एन्टायर सिक्किममा 38 जना मात्रै छ, 38 नम्बर्स अफ सिभियरली मालनरिस चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप अफ 0 to 6 years। त्यस्तै प्रकारले मोडरेटली मालनरिस चिल्ड्रेन जुलाईको रिपोर्ट हेर्नु 113 जना मात्रै छ। र यसमा सिक्किममा चाहिँ किन सायद कम्ती नै होला भन्दाखेरि एक त मालन्युट्रिसन 38 जना सायद कोही महिनामा बढिरहेको हुन्छ, कोही नबढी। मेनली आई थिङ्क अब हामीले उयो गर्दाखेरि चाहिँ ड्यु टु माइग्रेन्ट पपुलेसनले गर्दा पनि हुनसक्छ है। माइग्रेन्ट पपुलेसन आज आउँछ सायद 2-3 महिना बस्छ उहाँहरूको, त्यस्तै अब कोही नानी मालनरिस्टै हुन्छ त्यो रिकभर भइहाल्छ, फेरि अर्कोमा अलिक घटेको हुन्छ, फेरि अर्कोमा अलिक बढेको हुन्छ, दिस बिङ डाइनामिक मिन्छ। र यसको यो सिभियरली मालनरिस चाइल्ड जसको हाम्रो आँगनवाडी सेन्टरमा रेजिस्टर्ड भएको छ, अघि हाम्रो स्टेट नोडल अफिसर भन्नुभएको उहाँलाई टेक होम रासन पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार त युजुअल नर्मल नानीहरूलाई हामीले दिइरहेको छौँ है। कति दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ 500 किलो क्यालोरिज हुनैपर्छ, 45 एकदमै 500 किलो क्यालोरिज, 12 to 15 ग्राम्स अफ प्रोटिन र त्यसै 140 ग्राम्स पर डे फर 25 to 30 डेजको लागि चाहिँ उहाँहरूको हक छ पाउने। महिनामा 30 दिन चाहिँ पाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले जान्छ त्यो उसमा घर घरमा हामीले होम डेलिभरी गर्छौँ। कसलाई गर्छौँ भन्दा चाहिँ 6 months to 3 yearsको लागि
अरू त आँगनवाडी सेन्टरमा एटेन्ड गरिहाल्छ है। उहाँलाई चाहिँ इन प्लेस अफ पौष्टिक आहार उहाँलाई हट कुक मिल तिनै खाना पकाएर र न्युट्री गार्डनको कन्सेप्ट पनि यहाँ हुँदैछ नि, त्यही आँगनवाडी सेन्टरको गएर चाहिँ भेजिटेबल कल्टिभेट गरेर चाहिँ नानीहरूलाई एकदमै हेल्दी फुड हेल्दी भेजिटेबल दिने एउटा लक्ष्य छ यसमा चाहिँ। र राष्ट्रिय पोषणमा 2020को चाहिँ त्यही न्युट्री गार्डन चाहिँ वान इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ त्यो चाहिँ थियो। र साथसाथै जति हाम्रो आमा हुनुहुन्छ बेनिफिसियरी हुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो किचन गार्डन बनाएर त्यो गर्छ भेजिटेबल कन्ज्युम। र सिभियरली माल नरिस चिल्ड्रेनलाई र यो त नर्मल नानीहरूलाई जुन चाहिँ आँगनवाडी सेन्टरमा रेजिस्ट भएको भन्छ सिभियर माल नरिस चिल्ड्रेन अझै 80 ग्राम्स उहाँलाई बेसी दिन्छ है। अब इन टर्म्स अफ क्यास उहाँहरूको सप्लिमेन्ट्री न्युट्रिसनको नर्म्स हेऱ्यो भने चाहिँ इच एकजना नानीले चाहिँ वर्थ 8 रुपियाँको पर डे 8 रुपिसको उयो पाउँछ। र सिभियरली माल नरिस नानीलाई चाहिँ 12 रुपियाँ 8 आनाको वर्थ उहाँले रासन पाउनुपर्छ मन्थली फर 30 डेज। र आई थिङ्क दिस इज अल राइट। अपार्ट फ्रम दिस स्टेट इनिसिएटिभ पनि छ तपाईँको नि स्कुलमा जति नै आँगनवाडी सेन्टरमा एटेन्ड गर्छ उहाँलाई बिहानै 200 ml अफ मिल्क हामीले दिँदैछौँ। यो चाहिँ थ्रु स्टेट इनिसिएटिभ। जति सिक्किम मिल्क युनियनले उहाँहरूको जुरिस्डिक्सन भेट्न उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, अदरवाइज हाम्रो वाला र आँगनवाडी वर्करहरूले वालाको थ्रुबाट हुन्छ त्यहाँ कहीँबाट हुन्छ उहाँले नानीहरूलाई बिहानै आउनु छ एज ए मर्निङ स्न्याक 200 ml अफ मिल्क चाहिँ एकदमै दिइरहेको छ। साथ यो बाहेक र नानीहरूलाई चाहिँ फेरि एभ्री थर्सडे है ड्राई फ्रुट्स त्यो ड्राई फ्रुट्स के त्यसमा चाहिँ बिना इन द फर्म अफ खिर त्यो हट कुक मिललाई चाहिँ हामीले ड्राई फ्रुट्स हालेर दुध हालेर खिर बनेर चाहिँ हप्तामा एकखेप दिँदैछौँ उसलाई। र आई थिङ्क सप्लिमेन्ट्री न्युट्रिसनको उयो हामी हेर्नु पर्ने चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टको तर्फबाट स्टेट गभर्मेन्टको जति इनिसिएटिभ छ इट्स म्याक्सिमम प्रायोरिटी इज गिभन इन दिस फिल्ड।